Good morning, my dear students. Today, I welcome you all for this fifth lecture on topic sales promotion of subject drugstore and business management. In last lecture, we have studied the advertisement, the various advantages and disadvantages of advertisement, and the various parts of advertisement, including the heading part, theme part, picture part, argument and closing part. In today's lecture, we are going to study the various means or media for the advertisement, then advertisement and pharmaceutical industry, the relationship between them, and essential features of good advertisement. This is the topic which we are going to see in today's lecture. First, we will start our lecture with the first point, that is the media for the advertisement. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आता आजच्या लेक्चरमध्ये आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं ॲडव्हर्टाइजमेंटचे ॲडव्हांटेजेस, डिसॲडव्हांटेजेस, त्याचे वेरियस पार्ट्स ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट. आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला काय पाहायचं आहे? मग आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे वेरियस मीडिया यूज फॉर द ॲडव्हर्टाइजमेंट, देन ॲडव्हर्टाइजमेंट अँड फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री यांचं रिलेशनशिप, आणि आज आपण लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत वेरियस इसेन्शियल फीचर्स ऑफ अन गुड ॲडव्हर्टाइजमेंट. सो आजचं लेक्चर आपण स्टार्ट करू विथ अ पॉईंट, दॅट इज द मीडिया फॉर ॲडव्हर्टाइजमेंट. आता मीडिया फॉर ॲडव्हर्टाइजमेंट कशाला म्हणायचं? मीडिया मीन्स मीडिया फॉर ॲडव्हर्टाइजमेंट, इट इज अ मीन्स used to transmit the message from the advertiser to the public is known as advertising media. ॲडव्हर्टायझिंग मीडिया मग कशाला म्हणायचं? असा कुठलीही पद्धत किंवा असं कुठलीही वे जो एक मेसेज आहे ॲडव्हर्टायझरचा, म्हणजे ज्याला पब्लिसिटी करायची आहे, ज्याला ॲडव्हर्टाईज करायची आहे, त्याचा मेसेज पब्लिकपर्यंत कॅरी करतो, असा कुठलीही दुवा, असं कुठलाही means is called as the it is called as the media for advertisement. So media for advertisement कशाला म्हणायचं? मग it is a means used to transmit the message from advertiser to the public is known as advertising media. मग ॲडव्हर्टाइज मीडियामध्ये कोण कोण येणार? इट इन्क्लुडिंग द प्रेस ॲडव्हर्टाइजमेंट. प्रेस ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल द ॲडव्हर्टाइजमेंट गिवन इन न्यूजपेपर, मॅगझिन, बरोबर. आता आपण पाहतो टॉपिक कोणता? मीडिया फॉर द ॲडव्हर्टाइजमेंट. मीडिया फॉर द ॲडव्हर्टाइजमेंट. ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी कोणकोणते मीडिया आपण यूज करतो? कोणकोणते यूज करतो आपण? की प्रेस ॲडव्हर्टाइजमेंट. मग प्रेस ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे कोणती? याच्यामध्ये न्यूजपेपर येणार, मॅगझिन्स येणार. देन सेकंड मीडिया फॉर द ॲडव्हर्टाइजमेंट इज द लिटरेचर ॲडव्हर्टाइजमेंट. Literature advertisement includes the letters, circulars, catalogs, leaflets. These are the literature advertisement. Then next one is the external advertisement. External advertisement including the posters on walls, electrical display. These are the external advertisement. Then last fourth point is the miscellaneous advertisement. It includes the TV, radio, cinema, slides, video cassette. These are the miscellaneous advertisement. तर आता आपण फर्स्ट टॉपिक पाहिला. फर्स्ट टॉपिक कोणता होता आपला? मीडिया फॉर द ॲडव्हर्टाइजमेंट. मीडिया कशाला म्हणायचं? मग मीडिया म्हणजे अशी एक पद्धत किंवा असा एक दुवा ज्याच्याकडून ॲडव्हर्टायझरकडून कन्झ्युमरपर्यंत ॲडव्हर्टाईज पोहोचवली जाते, त्याला म्हणायचं मीडिया फॉर ॲडव्हर्टायझिंग. It include press advertisement, literature advertisement, external medium and miscellaneous advertisement. प्रत्येकाचं आपण एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे. आता आपण आजचा आपला दुसरा टॉपिक पाहणार आहोत, ॲडव्हर्टाइजमेंट अँड फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. जनरली आता ज्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमधल्या ॲडव्हर्टाईज आहे त्यांना सर्टन काही लिमिटेशन्स असतात. ॲज पर WHO म्हणजे कोण? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन. The advertisement of the pharmaceutical product should be truthful
there should not be any wrong statement regarding its content and their percentage. It should provide full details regarding the action and uses, proprietary name as well as the generic name, dosage form, mode of administration, side effects and treatment of toxic effects, because precautions and contraindication. The above statement should be truthful, scientifically correct and proved. आता WHO काय सांगतं की फार्मास्युटिकल प्रोडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट कशी असली पाहिजे की इट शुड बी अ ट्रूथफुल, म्हणजे कुठल्याही प्रकारची फॉल्स क्लेम किंवा चुकीची ॲडव्हर्टाइजमेंट नको आहे. ती कशी असली पाहिजे, खरी असली पाहिजे, ट्रूथफुल अँड विच इज सायंटिफिकली करेक्ट अँड प्रूव्ड. म्हणजे एखादी ॲडव्हर्टाईज आहे ती सायंटिफिकली त्याचं त्याचा डाटा अवेलेबल पाहिजे की whether that product is scientifically proven or not. There should not be any wrong statement regarding its content. त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये त्याच्या कंटेंटबद्दल कुठलं चुकीचं स्टेटमेंट नको, त्या कंटेंटच्या पर्सेंटेजबद्दल कुठलीही चुकीची माहिती नको, कमी पण नको आणि जास्त पण नको. हे त्याच्यानंतर त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये काय पाहिजे, त्या ड्रगच्या ॲक्शनबद्दल माहिती पाहिजे, त्याचे यूज माहीत पाहिजे, त्याचं प्रॉपरायटरी नेम माहीत पाहिजे आणि जनरिक नेम पण माहीत पाहिजे. जसं फॉर एक्झाम्पल क्रोसिन इज द प्रॉपरायटरी नेम अँड जनरिक नेम काय, पॅरासिटामॉल, असं दोन्ही पण ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये दिलेलं पाहिजे. त्याचा डोसेज फॉर्म दिला पाहिजे, वेदर इट मे बी अ सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड ऑर इट मे बी अ टॅबलेट, कॅप्सूल, असं काय जो डोसेज फॉर्म असेल तो दिला पाहिजे. त्याच्यानंतर मोड ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, म्हणजे बाय विच रूट दॅट ड्रग शुड बी टेकन, इट शुड बी गिवन इन दॅट ॲडव्हर्टाइजमेंट. The side effect of that product also mentioned on the advertisement. Then treatment of toxic effect. जर त्या ड्रगमुळे एखादा टॉक्सिक इफेक्ट झाला त्या पेशंटला तर त्याची ट्रीटमेंट कशी करायची याबद्दल सुद्धा माहिती त्याच्यामध्ये दिलेली पाहिजे. देन प्रिकॉशन्स, तो ड्रग घेत असताना कोणत्या काळजी घ्यायच्या. देन कॉन्ट्राइंडिकेशन, म्हणजे तो ड्रग कुणी घेतला नाही पाहिजे ह्याबद्दल सुद्धा फार्मास्युटिकल प्रोडक्टच्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये सर्व माहिती पाहिजे. अशी ॲडव्हर्टाइजमेंट फार्मास्युटिकल प्रोडक्टची ही अलाउड आहे ॲज पर द WHO, म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनमध्ये. तुम्ही अशी ॲडव्हर्टाइजमेंट मग तुम्ही म्हणाल इतकी मोठी ॲडव्हर्टाइजमेंट आम्ही तर कधीच पाहिली नाही फार्मास्युटिकल प्रोडक्टची. आपण ज्यावेळेस एखादं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट विकत घेतो त्याच्या आतमध्ये एक छोटं कागदाचं लिफलेट असतं, त्याच्यामध्ये ही सर्व माहिती इन्फॉर्मेशन दिलेली असते रिगार्डिंग इट्स जनरिक नेम, इट्स प्रॉपरायटरी नेम, इट्स मोड ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, डोस, टॉक्सिक इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशन, एव्हरीथिंग इज मेन्शन ऑन दॅट लिफलेट. तुम्ही चेक करा, कधी तुम्ही एखाद्या मेडिसिन आणलं डब्बीमध्ये तर त्याच्यामध्ये एखादी छोटी चिठ्ठी निघती पहा, छोटी लिफलेट असते, त्याला आपण काय म्हणतो लिफलेट, अँड दॅट लिफलेट कंटेनिंग ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दॅट प्रोडक्ट. A patient cannot use medicine without proper prescription of a physician. आता फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट यूज करायचे तर त्या जसे आपल्याला अदर प्रोडक्ट यूज करायचे असेल तर आपण ॲडव्हर्टाइजमेंट पाहिली आपण प्रोडक्ट यूज करू शकतो. पण फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये तसं नाही आहे की पेशंटने स्वतःच ॲडव्हर्टाइजमेंट पाहिली आणि प्रोडक्ट विकत घेतला, असं होतं का, नाही होत. द मेजॉरिटी ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स आर इथिकल अँड देअर डायरेक्ट ॲडव्हर्टाइजमेंट इज प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू द ड्रग अँड मॅजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल ॲडव्हर्टाइजमेंट ॲक्ट. आता हा एक ॲक्ट आहे, तुम्ही फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्स या सब्जेक्टमध्ये हा ॲक्ट पाहिलेला आहे की अकॉर्डिंग टू दिस ॲक्ट द फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स आर नॉट ॲडव्हर्टाइज डायरेक्टली, राईट. फार्मास्युटिकल प्रोडक्टची डायरेक्ट ॲड होऊ शकत नाही. पण हाऊएव्हर जनरल प्रोडक्ट सच ॲज पेन बाम, इनहेलर, आयोडेक्स, antiseptic cream and other products which do not require prescription for their purchase can be advertised by the direct method of advertisement. पण जे साधे डायरेक्ट प्रोडक्ट आहे जसे इनहेलर्स असेल, पेन बाम असेल, एखादी अँटीसेप्टिक क्रीम असेल, ह्या प्रोडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट आपण डायरेक्टली करू शकतो. पण अदर प्रोडक्टचे ॲडव्हर्टाइजमेंट फार्मास्युटिकल प्रोडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट करता येत नाही का, ड्यू टू द ड्रग अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्ट. ड्यू टू दॅट ॲक्ट द फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट अदर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स कॅनॉट बी ॲडव्हर्टाइज डायरेक्टली. मग तुम्हाला लक्षात आलं
की फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये जरी ॲडव्हर्टाइजमेंट केली, तर एखाद्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टची जरी ॲडव्हर्टाइजमेंट केली तरी ती ॲडव्हर्टाइजमेंट ॲज पर WHO कशी असली पाहिजे? ॲज पर WHO इट शुड बी ट्रूथफुल, इट शुड नॉट शो एनी रॉंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट्स कंटेंट अँड इट्स पर्सेंटेज, इट शुड प्रोव्हाइड फुल डिटेल्स रिगार्डिंग इट्स ॲक्शन अँड यूज proprietary name as well as generic name, dosage form, mode of administration, side effect, treatment of toxic effect, if occur any precaution, contraindication. These all statements should be truthful and scientifically proven. असं असेल तरच आणि तरच फार्मास्युटिकल प्रोडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट केली जाऊ शकते. पण जनरली आपण फार्मास्युटिकल प्रोडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट पाहतो किंवा ऐकतो त्यावेळेस आपण कोणत्या प्रोडक्टची जाहिरात ऐकतो? आपण ऐकतो विक्स ॲक्शन 500ची जाहिरात, आपण ऐकतो इनोची जाहिरात, आपण म्हणजे जनरल प्रोडक्ट एखादे मूव पेन बाम असेल त्याची जाहिरात, म्हणजे जनरल फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स जे आहेत त्यांची आपण काय करतो? ॲडव्हर्टाइजमेंट पाहतो. पण कधी आपण असं ऐकलं आहे का एखादे डायबेटिक प्रोडक्ट आहे आणि त्याची जाहिरात आली? नाही, अशी डायरेक्टली जाहिरात येत नाही. बिकॉज देअर ॲडव्हर्टाइजमेंट आर प्रोहिबिटेड बाय ड्रग अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्ट. अंडरस्टँड? मग आता आपल्याला पुढचा पॉईंट पाहायचा आहे, मेथड्स ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट. मग फार्मास्युटिकल प्रोडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट आपण कशी पाहतो किंवा कशी ऐकतो याच्याबद्दलच्या ज्या मेथड्स आहे त्या आपल्याला पाहायच्या आहे. The various methods of advertising the pharmaceutical products are there, which including the first method is the direct mailing method. In this method, direct mailing ह्या मेथडमध्ये काय केलं जातं? जनरली जे फिजिशियन्स डॉक्टर्स असतील, डॉक्टर्स, केमिस्ट, रिटेलर त्यांची एक कॅटलॉग किंवा यादी बनवली जाते अकॉर्डिंग टू देअर ईमेल ॲड्रेस, आणि त्या ईमेल ॲड्रेसवर त्यांना पर्सनली प्रत्येकाला मेल केला जातो रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. त्याला म्हणायचं डायरेक्ट मेलिंग मेथड. पण ह्या मेथडचा एक ॲडव्हान्टेज असा आहे की ह्या मेथडमुळं इट मेंटेन द सिक्रेसी ऑफ द ॲडव्हर्टाइजमेंट. काही गोपनीयता असली ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये तर ती गोपनीयता मेंटेन करण्याचं काम ह्या डायरेक्ट मेलिंग मेथडमुळे होतं. पण ह्या मेथडचा ड्रॉबॅक असा आहे दॅट दिस मेथड इज हॅव्हिंग द लिमिटेड कव्हरेज. कारण असं बऱ्याच वेळेस होतं की ही मेथड आहे, खूप सारे डॉक्टर, फिजिशियन ह्या प्रकारची ॲडव्हर्टाइजमेंट पाहतच नाही. पण असा एक प्रकार असतो दॅट इज द डायरेक्ट मेलिंग मेथड. इन दिस मेथड द मेल इज डायरेक्टली सेंड टू द डॉक्टर ऑर केमिस्ट. तुम्हाला पण बऱ्याचदा तुम्ही मेल ID वर पाहत असताना वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲडव्हर्टाइजमेंट येतात. आपण सगळ्याच ॲडव्हर्टाइजमेंट पाहतो का? नाही. पण ही खूप चांगली मेथड आहे ॲडव्हर्टाइजमेंटची. द नेक्स्ट मेथड इज फॉर द यूज फॉर द ॲडव्हर्टाइजमेंट इज द TV, radio and other audio visual media. TV is the latest and fast growing medium of advertisement. You know that. It is very effective medium because it appeals to both eyes and ear. आता टी व्ही हे खूप चांगलं माध्यम आहे. का चांगलं माध्यम आहे? का आपल्याला टी व्हीवर ज्यावेळेस आपण एखादी गोष्ट पाहतो ती डोळ्याने पण दिसते आणि आपण ती गोष्ट कानाने पण ऐकत असतो. द प्रोडक्ट कॅन बी डेमॉन्स्ट्रेटेड अँड एक्सप्लेन ऑन द टी व्ही इन व्हेरी वेल मॅनर. बट हा टी व्हीवरती ॲडव्हर्टाइजमेंट करण्याची मेथड जी आहे दॅट मेथड इज व्हेरी कॉस्टली वन. खूप खर्चिक मेथड आहे. रेडिओ ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑल्सो देअर अँड विच बिकमिंग मोर पॉप्युलर दिस डेज. आता रेडिओ ॲडव्हर्टाइजमेंट पण खूप सारे येतात की जे रेडिओचे चॅनल्स आहे मोस्ट फेमस, दॅट ऑन दॅट मोस्ट फेमस चॅनल देर आर सर्टन ॲडव्हर्टाइजमेंट विच आर प्लेड ओव्हर देअर. अँड त्या मेथडचा रेडिओ ॲडव्हर्टाइज मेथडचं काय ॲडव्हान्टेज आहे की पीपल कॅन लिसन दॅट ॲडव्हर्टाइजमेंट इवन दे आर बिझी विथ अदर ॲक्टिव्हिटीज. काय आपण जे रेडिओवरची ॲडव्हर्टाइजमेंटचा फायदा काय आहे की आपण काही काम करत असलो तरी ती ॲडव्हर्टाइजमेंट आपण ऐकतो. आपण गाडी चालवत असलो तरी आपल्याला ती ॲडव्हर्टाइजमेंट ऐकायला येते. आपण घरात काही काम करत असलो तरी ती ॲडव्हर्टाइजमेंट आपण ऐकू शकतो. हा त्या मेथडचा फायदा आहे. नेक्स्ट मेथड फॉर द ॲडव्हर्टाइजमेंट इज द
पर्सनल कॉन्टॅक्ट ऑर डिटेलिंग. आता ह्या मेथडमध्ये काय केलं जातं, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्स प्रमोशन अँड ॲडव्हर्टाइजमेंट बाय पर्सनल कॉन्टॅक्ट. डायरेक्टली पर्सनली भेटून. मग पर्सनली कोण भेटतं, पर्सनली द फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरर engage the persons and they are called as the medical representative or MR for making personal contact with the seller or prescriber, means to with a doctor. आता पहा, पर्सनल कॉन्टॅक्ट किंवा डिटेलिंग या मेथडमध्ये काय केलं जातं, फार्मास्युटिकल कंपनी जनरली काय करतात, त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह अपॉइंट करतात. आपण ज्याला आपण सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणतो किंवा मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह MR म्हणतो. ते काय करत असतात, MR डॉक्टरला केमिस्टला भेटत असतात आणि त्यांच्या कंपनीच्या प्रोडक्टबद्दल माहिती देत असतात. जनरली दिस मेथड इज कॉस्टली, बट ह्या मेथडच्यामुळं काय होतं की वेगवेगळे त्याचे रिझन्स आहे, व्हेरियस रिझन्स आर देअर ड्यू टू विच कंपनी अपॉइंट MR. कोणकोणते रिझन आहे ज्यामुळे कंपनी MRला अपॉइंट करते फार्मास्युटिकल कंपनी, तर सगळ्यात पहिलं रिझन आहे, इट गिव्ह द opportunity to inform the physician and retailer about the new product in the market or new product of the firm. जर MR मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह डॉक्टरकडे गेला तर तो काय करतो, डॉक्टरांना एखादं त्यांच्या कंपनीचं नवीन प्रोडक्ट आलं मार्केटमध्ये त्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली देऊ शकतो. इट ऑल्सो हेल्प टू रिफ्रेश द मेमरी ऑफ द फिजिशियन रिगार्डिंग द ओल्ड प्रोडक्ट ऑफ द फर्म. जर त्या कंपनीचं एखादं जुनं प्रोडक्ट असेल तर त्या जुन्या प्रोडक्टबद्दलची माहिती देण्यासाठी किंवा त्याबद्दलची मेमरी रिफ्रेश करण्यासाठी पण हा MR मदत करत असतो. पहा, इट हेल्प टू क्लिअर द एनी डाऊट्स अ फिजिशियन मे हॅव रिगार्डिंग द पर्टिक्युलर प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी. किंवा एखाद्या फिजिशियनला त्या कंपनीच्या प्रोडक्टबद्दल काही डाऊट असतील तर ते डाऊट क्लिअर करायचं काम पण हा MR करत असतो. इट हेल्प टू हॅव अ फीडबॅक फ्रॉम द फिजिशियन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. त्या प्रोडक्टबद्दल एखाद्या डॉक्टरांना काही माहिती किंवा फीडबॅक द्यायची असेल तर तो फीडबॅक पोहोचवण्याचं काम हा MR करत असतो. पहा, इट प्रोव्हाइड कंपनी विथ अ ऑपॉर्च्युनिटी टू डेमॉन्स्ट्रेट अँड एक्सप्लेन डिटेल्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट. डेमॉन्स्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन डिटेलमध्ये करायचं असलं तर त्याच्यासाठी ही चांगली अपॉर्च्युनिटी असते आणि ही एक चांगली पैकी मेथड, द मोस्ट यूज मेथड फॉर द ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट इज द पर्सनल कॉन्टॅक्ट अँड डिटेलिंग. फार्मास्युटिकल प्रोडक्टची जी ॲडव्हर्टाइजमेंट होत असते तर ती ह्या 3 नंबरच्या मेथडने होत असते, दॅट इज द पर्सनल कॉन्टॅक्ट अँड डिटेलिंग. बाकीच्या मेथडने पण होते, पण आता सपोज TV आहे, TVवर लिमिटेड ॲडव्हर्टाइजमेंट होते. लिमिटेड ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे जनरल प्रोडक्ट जेवढे असतील तेवढ्याच प्रोडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट होते. पण पर्सनल कॉन्टॅक्ट डिटेलिंगमध्ये पर्सनली MR जो असतो तो डॉक्टरांना प्रोडक्टबद्दल माहिती देत असतो. देन नेक्स्ट वन इज द आउटडोअर ॲडव्हर्टाइजमेंट. आउटडोअर ॲडव्हर्टाइजमेंट मीन्स आता याच्यामध्ये खूप सारे प्रकार आहेत आउटडोअर ॲडव्हर्टाइजमेंट. म्हणजे याच्यामध्ये असतं स्काय रायटिंग, देन नेक्स्ट इज द पोस्टर्स अँड होर्डिंग्स, सँडविच मॅन, then transist advertisement, then electrical signs and neon signs. These are the various methods, outdoor advertisement methods. मग आउटडोअर ॲडव्हर्टाइजमेंटच्या ज्या मेथड आहे त्या आपण वन बाय वन पाहू. पहिले स्काय रायटिंग. स्काय रायटिंगमध्ये तुम्ही बऱ्याचदा पाहिलेलं असेल, असं एखाद्या मोठ्या सिटीत एक मोठा बलून, एक मोठं फुगा वगैरे आकाशात सोडलेला असतो आणि त्याच्यावरती ॲडव्हर्टाइजमेंट लिहिलेली असते. दॅट इज द वन ऑफ द मेथड फॉर द ॲडव्हर्टाइजमेंट. देन पोस्टर्स अँड होर्डिंग्स. आपण पाहतो बऱ्याचदा रस्त्याच्या कडेला, हायवेच्या कडेला मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग्सवर होर्डिंग्स लावलेल्या असतात, पोस्टर्स लावलेले असतात. ही एक मेथड आहे. देन सँडविच मॅन. काही सिटीमध्ये आपण पाहिलं असेल की काही पर्सन फॅन्सी ड्रेस घालतात आणि बाय फॅन्सी ड्रेस पुट करून ते काय करतात, दे शाउट्स द स्लोगन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. एखाद्या प्रोडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट करत असतात, त्यांना सँडविच मॅन म्हणतात. देन ट्रान्झिस्ट ॲडव्हर्टाइजमेंट. In transist advertisement, it includes the advertisement inside the railway, inside the bus, outside the bus. आपण पाहतो की बऱ्याचदा रिक्षामध्ये, एखाद्या बसच्या बाहेर, बसच्या आतमधून बऱ्याचदा ॲडव्हर्टाइजमेंट लावलेली असते किंवा एखाद्या
रेल्वेमध्ये हे ॲडव्हर्टाइजमेंट लावलेलं असतं. त्यांना म्हणायचं ट्रान्झिस्ट ॲडव्हर्टाइजमेंट. ट्रान्झिस्ट म्हणजे ज्यावेळेस आपण प्रवास करत असतो त्यावेळेस ते आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि इलेक्ट्रिकल सायन्स अँड न्यूऑन सायन्स, जनरली तुम्ही मोठ्या मोठ्या सिटीमध्ये पाहिलेले असतील की एखाद्या प्रॉपर साईटवर, एखाद्या रोडच्या कॉर्नरवर एखादा इलेक्ट्रिकल सायन्स लावलेला असतो आणि त्याच्यामध्ये ॲडव्हर्टाइजमेंट फ्लॅश होत असतात. दीज आर द व्हेरियस टाईप ऑफ आउटडोर ॲडव्हर्टाइजमेंट. And apart from this, there are certain miscellaneous advertisements are also used as an advertisement of pharmaceutical product. So these are the various methods of the advertisement of the pharmaceutical product. Now we will see the last point of the today's lecture is the essential features of the गुड ॲडव्हर्टाइजमेंट. आता चांगली ॲडव्हर्टाइजमेंटचं कोणते कोणते त्याच्यामध्ये पॉईंट किंवा मुद्दे त्याच्यामध्ये कवर केले पाहिजे, तर ते आपण आता हा लास्ट टॉप पॉईंटमध्ये पाहणार आहोत. इट शुड बी मेड अट्रॅक्टिव्ह बाय युझिंग पिक्चर, हेडलाईन्स, अट्रॅक्टिव्ह बॉर्डर्स. गुड ॲडव्हर्टाइजमेंट, चांगल्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये काय पाहिजे की ॲट्रॅक्टिव्ह पिक्चर्स असले पाहिजे, हेडलाईन्स असल्या पाहिजे, अट्रॅक्टिव्ह बॉर्डर्स असल्या पाहिजे. त्यावेळेस ती ॲडव्हर्टाइजमेंट काय होते, चांगल्या प्रकारे लक्षात येते कन्झ्युमरच्या. देन नेक्स्ट, इट मस्ट कंटेन सॉलिड आर्ग्युमेंट्स अँड प्रूफ टू कन्व्हिन्स द कन्झ्युमर अबाउट द सुपिरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. त्याच्यामध्ये काय केलं पाहिजे, ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये एक असा आर्ग्युमेंट पाहिजे की त्याच्यामध्ये कस्टमर कन्व्हिन्स झाला पाहिजे. जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही इनोची ॲडव्हर्टाइजमेंट पाहत असाल, त्याच्यामध्ये आर्ग्युमेंट असतील इट वर्क्स विदिन 6 सेकंड्स. अशा प्रकारचे ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये आर्ग्युमेंट्स दिलेले पाहिजे. देन इट शुड एज्युकेट द पीपल अबाउट द यूज ऑफ द प्रोडक्ट अँड बेनिफिट्स. त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये लोकांना एज्युकेशन म्हणजे माहिती दिली पाहिजे अबाउट द यूज ऑफ प्रोडक्ट अँड इट्स बेनिफिट. जसं इनोच्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये दिलेलं असतं की याच्यामध्ये काय करायचं, दिस पावडर शुड बी डिझॉल्व इन वॉटर अँड देन इट शुड बी सॉलिड, राईट, इट शुड बी ड्रिंक. मग अशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये असली पाहिजे. इट शुड गिव्ह युजफुल सजेशन टू द पब्लिक. ॲडव्हर्टाइजमेंट शुड गिव्ह, फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही विक्स ॲक्शन 500ची ॲडव्हर्टाइजमेंट पाहत असाल, त्याच्यामध्ये दिलेलं असतं इट शुड बी यूज अगेन्स्ट कफ अँड कोल्ड. म्हणजे सजेशन दिलं पाहिजे पब्लिकला की कफ अँड कोल्ड झाल्यावर तुम्ही डायरेक्टली ही टॅबलेट घेऊ शकतात. द नेक्स्ट, इट शुड क्रिएट परमनंट इम्प्रेशन इन द माइंड्स ऑफ people की due to the advertisement it should create the permanent impression in the minds of people. The next one is it should create the need of the product in the minds of people. Then it should induce the people to buy the advertised product. Advertisement इतकी पॉवरफुल पाहिजे की ती ॲडव्हर्टाइजमेंट पाहिल्यावर कन्झ्युमरला असं वाटलं पाहिजे की आपण तो प्रोडक्ट बाय करावा. मग आजच्या लेक्चरमध्ये आपण कोणकोणते पॉईंट पाहिले. इन टुडेज लेक्चर वी हॅव स्टडीड द व्हेरियस मीन्स और मीडिया ऑफ द ॲडव्हर्टाइजमेंट इन्क्लुडिंग द प्रेस ॲडव्हर्टाइजमेंट, लिटरेचर ॲडव्हर्टाइजमेंट, एक्सटर्नल ॲडव्हर्टाइजमेंट अँड मिसलॅनियस ॲडव्हर्टाइजमेंट. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं ॲडव्हर्टाइजमेंट अँड फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. WHO नुसार ॲडव्हर्टाइजमेंट फार्मास्युटिकल प्रोडक्टची कशी पाहिजे. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की व्हेरियस मेथड्स यूज फॉर द ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट लाईक द डायरेक्ट मेलिंग मेथड, TV, newspaper method, then outdoor personal contact or detailing method, then outdoor advertisement including the skywriting, posters and holding, sandwichman, transistor advertisement and electrical science and neon science method. आणि लास्ट पॉईंट पाहिला आपण की एका चांगल्या ॲडव्हर्टाइजमेंटचे आयडियल फीचर्स और इसेन्शियल फीचर्स ऑफ द गुड ॲडव्हर्टाइजमेंट. सो in next lecture we will continue this topic, that is the sales promotion, with a point market research and various sources of market research. Till then, study at home, stay safe, stay healthy. Thank you.